इयत्ता 12 सायन्स आपण क्वेश्चन नंबर 5.1 मधल्या 10व्या लावले. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 पेज number 152. Find the area of triangle whose vertices are 110, 101, 010, 011. त्यापुढे काढलेले तुम्हाला ह्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे. A110, B101, C011. These are the vertices. Let points A, B, C. Points A, B, C be the vertices of triangle ABC. Now A is A equal to x1, y1, z1 is equal to 1, 1, 0. B is equal to x2, y2, z2 is equal to 1, 0, 1. C is equal to x3, y3, z3 is equal to 0, 1, 1. Here we have to obtain the area of triangle ABC. How to obtain area of triangle ABC? याचं क्षेत्रफळ तुम्हाला काढायचं कसं काढू शकतो आपण? तर तुम्हाला बाजू काढल्या पाहिजे. बाजू काढल्या पाहिजे. साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी. मग तुम्हाला डिसिजन घेता येईल पुन्हा कुठलं सूत्र वापरायचं ते. तुमच्याकडे हिरोचा फॉर्म्युला एक आहे. हिरोज फॉर्म्युला √S S मायनस ए S मायनस बी S मायनस सी. दुसरा फॉर्म्युला इक्विलॅटरल ट्रायंगल जर आलाच समभुज त्रिकोण तर तो काय फॉर्म्युला आहे? √3/4 इंटू साइड स्क्वेअर. तुम्हाला पहिल्यांदा ह्या बाजू काढला पाहिजे. त्याशिवाय आपल्याला कुठलं सूत्र वापरायचं कळणार नाही. कुठल्या सूत्राने केलं तर तुमचं उत्तर बरोबर येणार आहे. हिरोचा फॉर्म्युला वापरला तरी पण बरोबर येणार आहे. इक्विलॅटरल ट्रायंगल वापरला तरी पण बरोबर येणार आहे. पण हिरोच्या पेक्षा इक्विलॅटरचा फॉर्म्युला सोपा, आकडेमोड कमी आहे, सोपा आहे. आपण अगोदर बाजू काढूया. कसं काढणार? बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला. आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरायचा. बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला अंतराचं सूत्र आठवत आहे का? 10वी लावतो तुम्हाला. AB इज इक्वल टू √ मोठा फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला? x2 मायनस x1 स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 स्क्वेअर प्लस z2 minus z1 square. This is the formula, distance formula to obtain distance between points A and B, equal to √ put values √ x2 means 1, x1 means 1, 1 minus 1 square, 1 minus 1 bracket square plus y2 0 minus 1 square, 0 minus 1 square plus z2 is 1 minus 0 square, putting values equal to √ this is a 0 square plus this is minus 1 square plus this is 1 square. Simplifying step. 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 0 1, that is equal to √ 0 square is 0 minus 1 square is plus 1 square is 1, that is equal to √2. Total addition is √2. This is the side AB √2 unit. Side AB. Now by distance formula BC. How to write formula for BC? BC is equal to √ BC √ same formula, but here x2 y2 z2 x3 y3 z3.
Then formula becomes BC is equal to x3 minus x2 square plus y3 minus y2 square plus z3 minus z2 square. Distance formula equal to under root. E is equal to under root. Put values x3 0 minus 1. 0 minus 1 square plus y3 1 minus 0 square 1 minus 0 square plus z3 1 minus 1 square 1 minus 1 square, that is equal to under root. This is minus 1 square plus this is 1 square plus this is 0 square is equal to under root. Minus 1 square is 1, 1 square is 1, 0 square is 0, that is equal to under root of 2 unit. This is the distance BC, BC equal to under root 2 unit. AB calculated, BC calculated, again remaining AC. Now AC equal to AC formula, AC distance formula AC. AC means x3 minus x1 square plus y3 minus y1 square plus z3 minus z1 square formula equal to under root. Put values. X3 value x3 0 minus 1. 0 minus 1 square plus y3 value 1. 1 minus 1 square. 1 minus 1 square plus z3 1 minus 0 square 1 minus of 0 square. Putting values. Now simplify. 0 minus 1 means minus 1. Minus 1 square plus 1 minus 1 means 0 square plus 1 minus 0 means 1 square is equal to under root. 1 square is 1, 0 square is 0, 1 square is 1, that is equal to under root 2 unit. Under root 2 unit. By distance formula, we calculated AB, BC, and AC, and all the three values are same. That is under root 2, under root 2, under root 2. Therefore, triangle is equilateral. Then formula for equilateral triangle, area. बघा काय आलं त्याने AB ची किंमत जेवढी आहे तेवढीच BC ची आली तेवढीच AC ची आली म्हणजे हा त्रिकोणाला समभुज इक्विलॅटरल ट्रायंगल आलेला आहे. मग सूत्र तुम्हाला झालेलं आहे आठवत का बघा. समभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल इक्वल टू काय राज नाही आठवत आठवते का बघा. दहावी झाले तुम्हाला अडक नाही गाडी त्यासाठी बघा आपले बेसिक चांगलं पाहिजे. सूत्र दोन्ही सुद्धा तुमची पाठ पाहिजेत. नाहीतर मग हिरोचा फॉर्म्युला वापरा आणि किती स्टेप वाढल्या बघा. वगैरे काय लय मोठं नाही. त्या जुन्या स्टेप तुमच्या आहेत. त्यात नवीन काय फॉर्म्युला झाला तुम्हाला दहावीला अशा प्रकारचा फॉर्म्युला. तर काय सूत्र आहे अंडर 3/4 इंटू साईड स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आहे इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा एरिया काढण्याचा. एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल इक्वल अंडर 3/4 इंटू साईड स्क्वेअर. आता खाली देऊया आपण. इथं पण काय शंका आहे का ABBCAC काढलेला आहे काय शंका कोणाची आहे का खाली लिहा. देअरफॉर इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC त्रिकोण ABC मध्ये काय काय तुमचं आलेलं आहे ऑल साइड्स इक्वल AB is equal to BC equal to AC equal to under root 2. Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. म्हणजे तो समभुज त्रिकोण आहे. इक्विलॅटरल ट्रायंगल समभुज त्रिकोण आहे. बघा लिहून झाले का समभुज त्रिकोण आहे. मला त्याचं सूत्र खाल्लेलं का आपलं सुटणार आहे ते
आपण त्रिकोणाला नावं घेतली एबीसी व्हर्टेक्स, त्याला आपण x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 मांडलेला आहे. डिस्टन्स फॉर्म्युला आपण लिहिला, किमती भरल्या, आकडेमोड केली. तुम्हाला एकसारख्या स्टेप्स आहेत त्या. एबीबीसी एसी आलं, किमती काय आल्या तर समान आल्या, म्हणून त्याला म्हटलं आपण इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. आता आपण त्याचं सूत्र वापरूया, तुम्हाला उत्तर येते आकडेमोडीचं. घ्या खाली फॉर्म्युला घ्या. वी नो, काय फॉर्म्युला सांगितलं तुम्हाला? वी नो एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल. काय फॉर्म्युला? एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, समभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ. एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वेअर, इक्वल टू √3/4 into side is here √2. √2 square is equal to √3/4 into √2 square is 4. That is equal to √3. Answer. और काय विचारलेलं आहे ते बोला. √2 स्क्वेअर हा, एक मिनिट. √2 स्क्वेअर काय आला पाहिजे? ते चुकलंय बघा. √2 स्क्वेअर √2 आहे, 2 नाही, √2 आहे, तेव्हा स्क्वेअर काय आला पाहिजे? स्क्वेअर आला पाहिजे 2. मग काय आलं तुमचं? हे √3/2 यायला पाहिजे. ठीक आहे, 2/4 means 2 √3/2. Therefore, area of given triangle is equal to √3/2 स्क्वेअर युनिट. तर त्याचं काय बरोबर आपण सोडवले? बरोबर आहे. उत्तर आपल्या ठिकाणचं बरोबर आहे. आलं लक्षात? बघा, साइड स्क्वेअर बाजूचा वर्ग √2 चा स्क्वेअर, √2 चा स्क्वेअर 2 येतो. इथे जर 2 असतं तर 4 आला असता. तेवढा मार्क जाणार बघा, चुकलं की त्याला पर्याय नाही त्याला. बरोबर उत्तर. एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इक्वल √3/2 स्क्वेअर युनिट. या पुढचं घ्यायला लागलीच नंबर. या क्वेश्चन नंबर 12. Show that the following points are collinear. There are 2 examples. Question number 12, 1, 2. काय सांग तुम्हाला? खालील बिंदू तुम्हाला एक रेषे दाखवायचे आहे. एक रेषे दाखवायची. क्वेश्चन नंबर 12, 1. 12व्यातला पहिला आकडा. क्वेश्चन नंबर 12, 1. हा, प्रश्नाचा अर्थ काय झाला? तर ते बिंदू तुम्हाला एक रेषे दाखवायचे आहे. आता तुम्हाला काय काय बिंदू आहेत बघा बरं. A3 to -4 गिवन पॉइंट्स, दिलेले बिंदू, गिवन पॉइंट्स, दिलेले बिंदू. काय काय बिंदू दिले तुम्हाला? ए काय दिलेलं आहे बघा. A is equal to 3 to -4. 3 to -4. B is equal to काय दिलं माझा ध्रुवाचा? B 9 to 9 8 -2 9 8 -10. हा, C -2 -3 -2 -3 1. Given points are A, B, C. 3 to -4 9 8 -10 -2 -3 1. Here question meaning is show that the points are collinear. Now see here basic part of this example. We have to show that these 3 points A, B, C are collinear. Our theory states that if 2 vectors are collinear, suppose this is the A bar, this is suppose B bar, total B bar. Then vectors A bar, B bar are collinear, then A bar is expressed as scalar multiple of the B bar, or B bar is also expressed as scalar multiple of A bar. Then the 2 vectors are collinear. If one vector is expressed as a scalar multiple of the other, then the 2 vectors are collinear.
एक वेक्टर हा दुसऱ्याच्या काहीतरी पटीमध्ये पट स्केलर दुप्पट तिप्पट निप्पट काय असेल ते इथे संख्या आली पाहिजे. असं असेल तर हे दोन वेक्टर कोलिनियर येतात. मग तुम्हाला काय केलं पाहिजे, मग तुम्हाला हे वेक्टर तुम्हाला काढावे लागतील. म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला, ए बी बार काढावं लागेल, ए बी बार बी सी बार काढावं लागेल. दोन वेक्टर पुरेसे, तुम्ही तीन वेक्टर काढू शकता, ए बी बार बी सी बार आणि ए सी बार. पण दोन पुरेसे. ए बी बार बी सी बार काढूया आणि मग हा ह्याच्या काय पट येतोय का किंवा हा ह्याच्या काय पट येतोय का बघूया. आकडेमोड केल्याशिवाय ते आपल्याला लक्षात येणार नाही ते काय पट येते ती. मग त्यानंतर आपण ठरवू परत ते. आता तुम्ही ए बी बार कसं काढणार, तुम्ही सूत्र दिले तुम्हाला, ए बी बार मीन्स बी बार मायनस ए बार. Here A is given as 3, 2, minus 4. Therefore, let small a bar, B bar, C bar be the position vectors PV's position vectors of points. Position vectors of points A, B, C respectively. Therefore, this A bar is equal to, झाले तुम्हाला थेरी मध्ये सगळं सांगितलेलं आहे. ए बार कसा काढायचा, 3i कॅप, 3i कॅप प्लस 2j कॅप मायनस 4k कॅप. आठवतंय का सर्व? झाले तुम्हाला हे. बी बार इज इक्वल टू 9i कॅप, 9i कॅप plus 8j cap minus 10k cap. This is the J bar. Then C bar equal to minus 2i cap minus 3j cap plus k cap. A bar, B bar, C bar. Position vectors of points A, B, C. तुम्हाला ए दिलाय 3 वजा 2, 3 2 वजा 4. मग तुमचा इथला ए बार काय आला, 3i plus 2j minus 4k. Similarly, B bar 9i plus 8j minus 10k. C bar equal to minus 2i minus 3j 1k. Therefore, AB bar is equal to B bar minus A bar. B bar minus A bar means AB bar equal to B bar 9i plus 8j minus 10k minus A bar, right, A bar 3i plus 2j minus 4k, right here cap, I cap, j cap, k cap. Then simplify, take similar terms together. This 9i minus 3i, I similar terms together. 9i minus 3i plus this 8j and this minus 2j cap plus minus 10k, and here is minus plus 4k. Solving bracket and taking like terms together. कंस सोडवले आणि लाईक टर्म आपण एकत्र घेतल्या. आय शेजारी आय लिहिलं, मायनस मुळे हे चिन्ह बदललं, मायनस 3i लिहिलं, हे प्लस 8 जे लिहिले ठीक आहे. इकडे प्लस मायनस केलं, हे मायनस 10k लिहिलं आणि हे मायनस मायनस मुळे प्लस झालं. आता किती आला बघा बरं, तुमचं एबी वर किती आला, 9 minus 3 6i, 9 minus 3 6i कॅप. हे किती आला बघा, 8 2 गेले 6 आलं हे पण 6j कॅप आलेला आहे. पुढचं काय आलं, वजा अधिक 4 म्हणजे मायनस 6 आलं, वजा मायनस 6k कॅप. 6 कॉमन निघतंय बघा, 6 इज कॉमन, ब्रॅकेट I plus j minus k, I plus j minus k, then I cap, j cap, k cap. This is suppose number 1.
आपण हा एबी बार काढला. काय शंका असेल तर ताबडतोब विचारा. BC bar equal to, now BC bar, out of that BC bar, BC bar equal to C bar minus B bar. BC bar equal to C bar minus B bar equal to, now C bar is minus 2i minus 3j, minus 2i minus 3j plus k minus B bar is 9i plus 8j minus 10k. These are the unit vectors, therefore write here cap, I cap, j cap, k cap, I cap, j cap and k cap equal to. Now take like terms together. Minus 2i minus 9i plus minus 3j minus 8j plus k and here minus plus 10k. आपण अशा पद्धतीनं नाही टर्म्स आणि कंस सोडून घेतलेला आहे. minus 2i minus 9i plus minus 3j minus 8j plus k minus plus 10k equal to is equal to minus 11i. Here minus 11j and here plus 11k. Your AB bar in this way, BC bar take minus 11 common. I plus j minus k. I plus j minus k. This is number 2. इथं आपण मगाशी 6 कॉमन काढले, इथं आपण वजा 11 कॉमन काढले. बर, आता तुमचा ब्रॅकेट तर तोच आलाय बघा, I प्लस जे मायनस के. इथं 6 आहे, इथं मायनस 11 आहे. मग आता बघा ब्रॅकेट तर समानच आहे. ह्या ब्रॅकेटची किंमत काय येणार? 6 तिकडे घ्या ना, फ्रॉम 1. ब्रॅकेट तोच आहे, I प्लस जे मायनस के. 6 त्या बाजूला घ्या, म्हणजे काय आलं? देअरफॉर फ्रॉम 1, 1 वरून तुम्ही काय म्हणू शकता? फ्रॉम 1 BC बार इज इक्वल टू minus 11. याची काय किंमत आली तुमची? AB बार अपॉन 6 आली इंटू AB बार डिवायडेड बाय 6. कळलंय का? बघा मी काय केलं, हा जो कंस आहे तो कंस इथं पण आहे. मग कंसाची किंमत काय येणार? 6 या बाजूला घ्या, AB बार अपॉन 6 आलं. इथे इंटू आहे ना, इकडे काय झालं? अपॉन झालं. AB बार अपॉन 6 आलं, म्हणजेच काय आलं? इक्वल टू minus 11 अपॉन 6 AB बार. तुम्हाला मी काय मगाशी म्हटलं होतं? स्केलर मल्टिपल. Therefore BC bar is scalar multiple of AB bar. Scalar multiple of AB bar and common point is B. आणि सामायिक बिंदू कुठला आलेला आहे? तर दोघांमध्ये बी आलेला आहे. कॉमन पॉइंट इज बी. BC bar AB bar, common point B, scalar multiple and common point B. Therefore given points A, B, C are collinear. Given points A, B, C are collinear. Given points A, B, C are collinear. तुम्हाला एक कोलिनियर दाखवायची होती, तुमचं उत्तर आलेलं आहे. आन्सर given points A, B, C are collinear. This is your answer. लक्षात आलं का? बघा, हा तुमचा या नवीन पुस्तकाचा 12वा प्रश्न, जुन्या पुस्तकाचा हा 11वाच येतोय. क्वेश्चन नंबर 11-1. नवीन पुस्तकातला हा 12-1. 12व्यातला पहिला संपलेला आहे. 12 दुसरा या पद्धतीने तुम्ही करू शकताय. दुसरा याच पद्धतीने करायचा आहे, त्यात काही नवीन आहे काय ना, फक्त आकडे बदललेले आहेत. आजच्याच पूर्ण करा, म्हणजे उद्या आपल्याला 13वा क्वेश्चन म्हणजे 12 9 14 घेतला की उद्या आपलं हे सगळं संपतोय.
तुम्हाला बेसिक त्यासाठी मी सांगितलं की जर मल्टिपल असेल तर ते काय असतात कोऑर्डिनेट. इथं आपण काढलेलं आहे, कसं काढलं ते लक्षात घ्या. त्या पद्धतीने तुम्हाला पुढचं करता येईल, तुम्हाला चुकतं काय बरोबर बघता येईल आपल्याला मग परत ते. ठीक आहे, लिहून झाले का? बरं.